टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પાડશે મેઘરાજા. વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી. આગામી 3 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી. આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સુરત, વલસાડ અને નવસારીમાં પણ મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે. તાપી, નર્મદા, ભરૂચ, ડાંગ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, દાહોદ અને અરવલ્લીમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી, દીવ અને ગીર સોમનાથમાં રેડ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. રાજકોટ, જૂનાગઢમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો સપ્ટેમ્બરે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી. मुख्य तौर पर जो है गुजरात के सदर्न हिस्से में जो है काफी बारिश देखने को मिली है. एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर वलसाड़ जहाँ पे 144.6 mm जो है बरसात पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है. साथ ही डांग तथा दमन दादरा में जो है हैवी रेनफॉल जो है दर्ज किया गया है. और सौराष्ट्र में बात करें तो उसमें जो है एक जगह गिर सोमनाथ जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के आसपास जो है बारिश देखने को मिली है. अगर हम बात करें अगले हफ्ते के लिए तो उसमें अगले 2 दिनों के लिए गुजरात के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट रहेगा, साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी रहेगा. तो इसमें एक्सट्रीमली रेनफॉल, वेरी हैवी तथा हैवी रेनफॉल तीनों जो है होने की संभावना है. इसमें अगर हम बात करें 24 घंटे के लिए, इसमें जो है साउथ गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमने रेड अलर्ट जारी किया है. एक्सट्रीमली रेनफॉल होने की संभावना है उसमें कुछ जगहों, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें सूरत, नवसारी और वलसाड़ जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे रेड अलर्ट दिया गया है. साथ ही दमन दादरा नगर हवेली, डांग, तापी, नर्मदा, भरूच तथा छोटा उदयपुर जो है साउथ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है. साथ ही साथ अगर हम बात करें नॉर्थ गुजरात के कुछ हिस्सों में, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, बात करें साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, जो ये हिस्से हैं इनमें जो है हैवी रेनफॉल जो है कुछ जगहों पे होने की संभावना है. साथ ही साथ अगर हम बात करें सौराष्ट्र की, इसमें जो है मुख्य तौर पे भावनगर तथा अमरेली जो है वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है. खासकर जो सौराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं जिसमें गिर सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, राजकोट, बोटाद जो है यहाँ पे हैवी रेनफॉल जो है हो सकता है. साथ ही अगर हम बात करें डे 2 के लिए, उसमें जो सिस्टम लोगों के साउथ सौराष्ट्र को अफेक्ट करेगा. इसमें मुख्य तौर पर अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव जो डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहाँ रेड अलर्ट दिया गया है. डे 2 के लिए एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकता है कुछ जगहों पे. साथ ही जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है. बाकी सौराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में येलो अलर्ट रहेगा. हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकती है कुछ जगहों पे. साथ ही साउथ गुजरात की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड़, डीडीएमएच यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट रहेगा. वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में. साथ ही जो है भरूच, आनंद जो है इनमें जो हैवी आइसोलेटेड हो सकता है. डे 2 के लिए भी जो है अहमदाबाद में जो है नॉर्थ गुजरात में अगर बात करें तो अहमदाबाद, पाटन और बनासकांठा जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैवी आइसोलेटेड जो है एक आध जगहों पे देखने को मिल सकता है. थर्ड डे भी जो है ये सौराष्ट्र को अफेक्ट करेगा, जिसमें कोस्टल एरियाज जो है अगर हम बात करें द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, दीव जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ ऑरेंज अलर्ट रहने की संभावना है. और यहाँ पे कुछ जगहों पे जो है वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है. साथ ही इसके एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सौराष्ट्र के उसमें हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है. इसमें कच्छ भी शामिल है. साथ ही साउथ गुजरात में सूरत, नर्मदा, तापी, डांग, वलसाड़, डीडीएमएच जो है यहाँ पे हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकता है. डे 4 के लिए भी बना रहेगा. इसमें रेन में बारिश में गिरावट देखने को मिलेगी और इन जगहों से हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है. ने बात हवे वरसादनी जमावटने. અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ છે. 7મા નોરતે ધોધમાર વરસાદ થતાં ખેલૈયાઓ ચિંતામાં મુકાયા. અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા. પૂર્વ વિસ્તારમાં બાપુનગર, સરસપુર, નરોડા, નિકોલ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. ગીર સોમનાથના વાતાવરણમાં પલટો. કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે વાતાવરણ બદલાયું. ઉના, કોડીનાર ક્યાંક ઝરમર તો ક્યાંક હળવાથી મધ્યમ ઝાપટા વરસ્યા. ગીર સોમનાથના દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળ્યો. ઊંચા મોજા પણ ઉછળ્યા. હવામાન નિષ્ણાંતોની આગાહી મુજબ વાતાવરણ બદલાયું છે. આગામી સમયમાં દરિયા કિનારે 40થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે. તો ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી.
અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો. સાવરકુંડલા, ખાંભા, ધારી, રાજુલા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ છે. મગફળી, કપાસ સહિતના પાકને નુકસાનની ભીતિ છે. હજુ 3 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહીથી ખેડૂતો ચિંતિત છે. ડાંગમાં ભારે વરસાદ થતાં જિલ્લાની તમામ નદીમાં ઘોડાપૂર. વઘઈ આહવા પંથકના અનેક કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયા. લો લેવલ કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થતાં સ્થાનિકોને હાલાકી સર્જાઈ. લોકોને સાવચેત રહેવા માટે તંત્રએ અપીલ કરી છે. વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરવા માટે પણ અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદને લઈને ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે ડાંગ જિલ્લામાં સતત ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને ડાંગ જિલ્લાની જે નદીઓ છે એ નદીઓ ગાંડીતુર થઈને વહી રહી છે. આપને સીધા દ્રશ્યોમાં બતાવવા માંગીશ કે જે અંબિકા નદી છે એ અંબિકા નદીમાં પણ ઘોડાપૂર જેવી પરિસ્થિતિ છે અને જે ડાંગ જિલ્લાની અન્ય નદીઓ છે અંબિકા, પૂર્ણા અને ખાપરી, એ નદીઓમાં પણ ઘોડાપૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. ત્યારે જે ડાંગ જિલ્લાના જે લો લેવલના જે કોઝવે આવેલા છે એ કોઝવે પણ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે, જેને લઈને અમુક ગામો પણ સંપર્ક વિહોણા થયા છે. ત્યારે જે નીચાણવાળા જે વિસ્તાર છે, નવસારી, ગણદેવી, એવા ગામોને પણ એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને નદી છે નદીમાં સતત ને સતત જળસ્તરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા લોકોને અપીલ પણ કરી દેવામાં આવી છે કે આવા માર્ગનો ઉપયોગ ન કરે અને વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરે. હર્ષ ગામિત, ન્યૂઝ કેપિટલ, ડાંગ. વાત કરીએ વલસાડમાં ભારે વરસાદ થતાં મધુબન ડેમમાં પાણીની આવક. મધુબન ડેમની સપાટી 79.30 મીટર પર પહોંચી છે. ડેમના 9 દરવાજા ખોલી 53,165 ક્યુસેક પાણી દમણગંગા નદીમાં છોડવામાં આવ્યું. ઉપરવાસમાં પણ ભારે વરસાદ થતાં નદીઓમાં ઘોડાપૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મધુબન ડેમમાંથી પાણી છોડાતા 30થી વધુ રસ્તા બંધ થઈ ગયા. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા બંધ કરાયેલા રસ્તા પર બેરિકેડ્સ મૂકીને બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા જયરાજ ફોન લાઈન પર જોડાયા. બિલકુલ હેરત, જે રીતે જ્યાં જુઓ ત્યાં વરસાદી માહોલ છે, નવા નીરની આવક થઈ છે, શું સ્થિતિ છે હાલ વલસાડમાં? જી જોઈએ આપને જણાવી દઉં તો ગત મોડી રાતથી જ વલસાડ જિલ્લાના અંદર જે પ્રમાણે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી ત્યારબાદ વલસાડ જિલ્લાને મેઘરાજાએ ગમરોડ્યું છે. ગત મોડી રાતે વાવાઝોડાની સાથે જ તેજ પવનની સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. ત્યાં એક તરફ નવરાત્રીના અંદર ખેલૈયાઓ જે છે તેઓનું પણ જે મન છે એ ગઈકાલે રાતથી જ મૂંઝવણમાં મુકાયું હતું, કારણ કે વલસાડ જિલ્લાના અંદર ગત મોડી રાતથી જ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. તો સાથે જ વલસાડ જિલ્લા સહિત ઉપરવાસમાં પણ વરસાદ જે છે એ વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને પગલે વલસાડ જિલ્લાનું જે વહીવટી તંત્ર છે તે પણ એલર્ટ મોડ પર જોવા મળ્યું છે. તો જે પ્રમાણે ઉપરવાસમાં વરસાદ વરસ્યો છે જેને લઈને જે મધુબન ડેમ જે છે એ મધુબન ડેમના અંદર સતત પાણીની આવક જે છે એ વધી રહી છે. તબક્કાવાર જે છે ડેમમાંથી પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. મધુબન ડેમની જે સપાટી છે એ 79.50 પર પહોંચી છે. ત્યારે હાલ મધુબન ડેમમાંથી 10 જેટલા દરવાજા ખોલી દમણગંગા નદીમાં 1 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. વાપી, ઉમરગામ અને કપરાડા તાલુકાના જે દમણગંગા નદી કિનારેના જે ગામો છે એ ગામોને સચેત કરવાયા છે. ત્યારે નદીના પટમાં લોકોને ન જવા માટે પણ વહીવટીતંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. સાથે જ વલસાડ જિલ્લાના અંદર ઓવરટોપિંગના કારણે લો લેવલના જે બ્રિજ છે તેના ઉપર પાણી ફરી વળતા 30 થી વધુ જેટલા રસ્તાઓ છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા બેરિકેડ મૂકીને તમામ રસ્તાઓ ઉપર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. 30 થી વધુ જે વરસાદના કારણે જે ઓવરટોપિંગના જે રસ્તાઓ છે તે બંધ કરવાના લીધે જે લોકો છે તે લોકોએ હાલ તો હાલાકી ભોગવવાનો વારો પણ આવ્યો છે. પરંતુ જે પ્રમાણે વહીવટીતંત્ર જે છે એ તમામ લોકોને સચેતતાને લીધે આ જે રસ્તાઓ છે તે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. તો સાથે જ હાલ થોડીક વાર પહેલા જ વલસાડ જિલ્લાના અંદર ભારે વરસાદની આગાહીને લઈને આવતીકાલે વલસાડ જિલ્લાની તમામ શાળા, કોલેજો, આંગણવાડીઓને બંધ રાખવાના આદેશ પણ કરવામાં આવ્યા છે. જો વાત કરીએ વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ભારે વરસાદની આગાહીને લઈને અધિકારીઓને હેડક્વાર્ટર ન છોડવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ બાળકોની સુરક્ષા અને તકેદારીના ભાગરૂપે આવતીકાલે રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરે ટ્વીટ કરીને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ માહિતી આપી છે. એટલે કે
હવામાન વિભાગ દ્વારા જે પ્રમાણે આગાહી આપવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે હાલ વલસાડ જિલ્લાનું વહીવટીતંત્ર તો એલર્ટ છે જ, પરંતુ લોકોના સાવચેતીના ભાગરૂપે વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા આવતીકાલે શાળા, કોલેજ, આંગણવાડીઓને પણ બંધ રાખવાના આદેશ કરાયા છે. તો ઉપરવાસમાં જે પ્રમાણે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, વરસાદને લઈને સતત નદીઓના અંદર જે છે ઘોડાપૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે, જેને લઈને જિલ્લાનું જે વહીવટીતંત્ર છે જિલ્લાની તમામ નદીઓના ઉપર બાજ નજર રાખીને બેઠું છે અને સાથે જ જે આ નદીઓના નજીકના જે ગામડાઓ છે ત્યાં માછીમારી કરવા ન જવા માટે અને ગામ લોકોને નદી કિનારે ન જવા માટે પણ વહીવટીતંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. તો વાત કરીએ તો વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પણ આ તમામ નદી કિનારાઓ ઉપર પોલીસ જે છે એ ગોઠવી દેવામાં આવી છે, એટલે કે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તેને લઈને પોલીસ દ્વારા આજે તમામ લો લેવલના બ્રિજો છે જેના ઉપરથી અવર જવર કરતા હોય છે ત્યાં બેરિકેડ મૂકીને લોકોને ત્યાંથી અવર જવર ન કરવા દેવામાં આવે. તો વલસાડ જિલ્લામાં ભારે પવનને કારણે નવા નીરની આવક, વરસાદને કારણે આ આવક નવા નીરની આવક થતા નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. વલસાડ જિલ્લામાં ભારે પવનને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડતા ભારે નુકસાન થયું. ધરમપુર રોડ પર વીજળીનો થાંભલો તૂટી પડતા વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાયો. તો વલસાડના આરપીએફ ગ્રાઉન્ડ પાસે ઝાડ પડતા લોકોને અવરજવરમાં તકલીફ પડી. આ ઉપરાંત સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ ઝાડ પડતા બાઇકને નુકસાન થયું. સાથે શહેરના સરદાર હાઇટ સોસાયટીમાં નવરાત્રિના આયોજનમાં નાસ્તાના સ્ટોલ અને શેડ તૂટી પડ્યા હતા. અનાવેલ સમાજ દ્વારા આયોજિત ડોમ નવરાત્રિમાં પણ વરસાદને કારણે વીજ પુરવઠો બંધ થઈ ગયો. ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ખેલૈયાઓને હાલાકી પડી. શહેરના અન્ય નાના મોટા ગરબા વરસાદને કારણે બંધ રહ્યા હતા. જેવી રીતના આપ સૌને ખબર જ હશે કે વરસાદની આગાહી પહેલાથી હતી જ, પણ અમને એટલો ભરોસો હતો ગોકુલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પર કે એ લોકોનું આયોજન એટલું પાક્કું છે કે એ લોકો વરસાદના લીધે કોઈ પણ જાતની તકલીફ થાય એવું આપણા જે ખેલૈયાઓ છે એ લોકોને કોઈ બી જાતનું નુકસાન થાય એવી રીતનું આયોજન એ લોકો કરતા જ નથી. અને જેમ તમને લોકોને ખબર છે કે આજે પણ ધોધમાર વરસાદ હતો, વાવાઝોડું હતું, તોફાન હતું, તો પણ ગોકુલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં બધા ખેલૈયાઓ આવ્યા, ત્યાં પહોંચ્યા અને વરસાદ જેવો પડ્યો તેવો જ ગોકુલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે બધાને સેફલી બહાર કાઢ્યા અને જે પણ નુકસાન થયું હશે ડોમનું કે આધેનું, પણ એક પણ જાતની માનહાનિ કે કોઈ બી જાતનું નુકસાન ખેલૈયાઓને કે ત્યાંના જેટલા બી પણ માણસો હશે એ લોકોને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થયું નથી. ગોકુલ ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ગરબાના જે 6થો દિવસ હતો અને જે રીતે વાવાઝોડું આવ્યું એના અગાઉથી જે રીતે વરસાદ શરૂ થયો અમને થોડો અંદાજ હતો. એ સુરક્ષાના ધ્યાન રૂપે અમે જેટલા પણ ખેલૈયાઓ અંદર હતા ડોમની અંદર, મેદાનની અંદર, એને પહેલાં સુરક્ષિત બહાર કાઢવાના પ્રયત્ન કરીને તમામને મંદિરના પ્રટાંગણમાં જે આવેલ શહેર છે એની અંદર સેફ કર્યા. ત્યાર પછી વીજળીના વાયરો કાપી નાખ્યા, મારા જે જનરેટર હતા એને બંધ કરી દીધા. એટલે સૌ પ્રથમ અમે લાઇટ ઓફ કરી નાખી. ત્યાર પછી વીજળીનો એક કડાકો થયો અને સૌથી મોટી વીજળી અમારા મોબાઈલ ટાવર પર પડી. એ અમે સૌએ જોયું અને એ મોબાઈલ ટાવરને કારણે એ વીજળી મોબાઈલ ટાવરમાં ખેંચાઈ ગઈ એટલે અમે લોકો સેફ થઈ ગયા. ત્યારબાદ ડોમ જે છે એ 3 કે 15 સેકન્ડની આસપાસ એ ડોમ પર જે વાવાઝોડું આવ્યું એટલે ડોમનો આગલો ભાગ જે ખરો એ પાછળના ભાગમાં સીધો સૂઈ ગયો. એને કારણે અમારી એલઈડી તથા સાઉન્ડ સિસ્ટમને નુકસાન થયું છે. પરંતુ માતાજી અને તડકેશ્વર મહાદેવની કૃપાથી અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ જાતની હાનિ પહોંચી નથી. વલસાડ જિલ્લામાં મેઘતાંડવ, મેઘરાજાએ વલસાડ જિલ્લાને ગમરોળ્યું. ભારે વરસાદને કારણે વલસાડના કાંઠા વિસ્તારમાં તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. ગતરોજ રાત્રે ફૂંકાયેલા વાવાઝોડાથી ભારે તારાજી સર્જાઈ. 40થી 50 જેટલા ઘરના પતરા ઉડ્યા. ઘરવખરીને ભારે નુકસાન થતાં લોકોના હાલ બેહાલ થયા. દરિયા કિનારે 8થી 10 જેટલી બોટને નુકસાન થયું. એક બોટ દીઠ 70થી 80 હજારનું નુકસાન થતાં માછીમારોની આજીવિકા પર અસર થઈ છે. સરકાર તાત્કાલિક સહાય કરે તેવી સ્થાનિકોની માંગ છે. રાત્રે આપણે મિની સાયક્લોન જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેમાં આપણા સેગવી, જેમ કે સેગવી, સુરવાડા જે કાંઠા વિસ્તારના ગામો છે, જેમાં ખૂબ જ ભારે અને અતિ ભારે વરસાદ અને પવન ફૂંકાયો હતો. જેના કારણે આ આપણા જે સુરવાડાના, નાના સુરવાડાના જે ગામ કહેવાય કાંઠા વિસ્તારના, તેમાં કાંઠા વિસ્તારમાં આપણા માછીમારોની ખૂબ જ મોટી વસ્તી છે. એના અંદર ઘણા ઘરોના પતરા અને પતરા સાથે સાથે ઝાડ પડવાના કારણે ઘરને પણ ખાસું મોટું એવું નુકસાન થયેલું છે. ને સૌથી મોટું નુકસાન અમારું એ થયું કે અમારી રોજીરોટી, જે માછીમારની રોજીરોટી કહેવાય, એટલે તે દરિયો, અમારા દરિયામાં જે અમારી હોડકી જાય ને
એ રોજીરોટી અમારી બહુ મોટી નુકસાન થઈ ગઈ. એવી 7 થી 8 બોટ જે નાની નાની ઓરકા છે એ તૂટી ગયા. તો અમારી રોજીરોટી બી છીનવાઈ ગઈ, અમારી માછીમાર લોકોની રોજીરોટી બી છીનવાઈ ગઈ. ને અમારી જે ગામનું જે પરિસ્થિતિ છે એ ગંભીર છે કે જે લોકો રોજના માછલાના ટોપલા લઈને જઈને પરિસ્થિતિ ખાવાવાળા રોજના લાવીને ખાવાવાળા તેવી પરિસ્થિતિ અમારી. ને તે પરિસ્થિતિમાં અમારું જે ઘર તૂટી ગયું તો અમારું જે તંત્રની જ ખાલી જાણ છે, માંગ છે અમારી કે આ જે અમારું જે નુકસાન થયું ને એનું ભરપાઈ જલ્દીથી કરી આપશે તો જે અમને જે સારું પડશે. કેમ તો આવતીકાલે વલસાડની શાળા કોલેજો અને આંગણવાડી બંધ રહેશે. ભારે વરસાદની આગાહીને લઈને આ નિર્ણય લેવાયો છે. જિલ્લાની તમામ શાળા કોલેજો આંગણવાડીઓને બંધ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો. ભારે વરસાદની આગાહીને જોતા અધિકારીઓને હેડક્વાર્ટર ન છોડવા માટે પણ સૂચના અપાઈ છે. વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરે ટ્વીટ કરી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ માહિતી આપી હતી. નવસારીમાં મેઘરાજાએ તારાજી સર્જી. ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ પડતા ચીખલીના તલાવચોરા ગામમાં ભારે નુકસાન થયું. ગામના અનેક ઘરોમાં પતરા ઉડી જવાને કારણે મોટું નુકસાન થયું. પતરા ઉડતા ઘર નજીક બાંધેલા પશુઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા. લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાયેલા હોવાથી હાલાકી પડી રહી છે. ગત રાત્રે ચીખલી તાલુકામાં આવેલા વાવાઝોડાએ 15 જેટલા ગામોને પોતાની ચપેટમાં લીધા હતા. તેમાં સૌથી વધારે ચીખલી તાલુકાનું તલાવચોરા ગામ આ ચક્રવાતની ચપેટમાં આવ્યું હતું. અનેક ઘરોના પતરા ઉડ્યા હતા. સોલાર પેનલો તૂટી ગઈ છે. અનેક ઝાડો રસ્તા ઉપર પડ્યા છે. વીજ લાઈન સંપૂર્ણપણે તૂટી ગઈ છે. થાંભલાઓ રસ્તા ઉપર પડ્યા છે, જેને કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આપણે તલાવચોરાના પટેલ ફરિયા વિસ્તારમાં છે કે આ તમે ઘર જોઈ શકો છો કે જે ઘરના તમામ પતરા ઉડી ગયા છે. ઘર વખરીને નુકસાન થયું છે. અનાજ સામાનને નુકસાન થયું છે. ઘરમાં તમે જોઈ શકો છો આ દ્રશ્યો કે પતરા ઉપર રહ્યા જ નથી. સમગ્ર પતરા કાલે ગત રોજમાં જે ચક્રવાત હતો તેમાં ઉડી ગયા છે. આપણી જોડે આ ઘરમાં જે રહે છે એ માજી છે, આપણે એમની જોડે વાત કરું. શું થયું હતું અને શું પરિસ્થિતિ છે? અચાનક પવન આવ્યો, મેં સુટેલી ઉઠી, ફટાફટ પતરા મારા પર પડ્યા, એંગલ બી તૂટી પડી, પંખો બી તૂટી પડ્યા, બધું જ્યાં બધું રહી જ ગયું. માટીના વરસાદના કારણે ભગાયું ભાઈ નહીં મળે એ છે બધું. ને ઘરમાં બધી નુકસાન વધારે થયું છે. મારા ઘરમાં એકલી જ હતી, ઘરમાં કોઈ ઓટું નહીં મારે ઘર હાટે. કઈ કઈ સામગ્રીને નુકસાન થયું છે? આ બધું અનાજ છે, આ બધા ગાદલા, બેડ છે, ખુરશા છે, કપડાં છે, બધું સાફ થઈ ગયું છે. તો ઘરનો તમામ જે સામાન છે તે પીલાઈ ગયો છે ચક્રવાતમાં. જે પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો આ દ્રશ્યો કે ઘરનો જે સામાન હતો તેની શું પરિસ્થિતિ થઈ છે. ગત રાત્રે જે ચક્રવાત આવ્યું હતું મોટે પાયે નુકસાન થયું છે પરિવારને. તમે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો ઘરની ઉપરના તમામ છતના પતરા ઉડી ગયા હતા. માજી નીચે હતા, સદનસીબે વધારે બચી ગયા છે, વધારે જાનહાનિ એમને થઈ હતી. પરંતુ જે ઘરનો જે સામાન છે, રસોડાનો જે સામાન છે, ઘર વખરી છે, અનાજ છે, ગાદલા ગોદડા છે, કપડાં છે, તમામ વસ્તુઓ જે છે તે ભીંજાઈ ગઈ હતી. અને તમે જોઈ શકો છો કે ઘરમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયું છે, ઉપર છત નથી. ચક્રવાતના કારણે અનેક પરિવારોને ભારે નુકસાનનો સામનો ચીખલી તાલુકામાં કરવો પડી રહ્યો છે. જીગર નાયક, ન્યૂઝ કેપિટલ, નવસારી. નવસારીના ચીખલીના તલાવચોરા સહિતના 10 ગામોમાં જ્યાં વરસાદે તારાજી સર્જી. ભારે પવન સાથે વરસાદ પડતા ગામમાં 15 કલાકથી વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે. વરસાદને કારણે અનેક રસ્તાઓ પણ બંધ થઈ ગયા. રોજ ચીખલી તાલુકામાં ફૂંકાયેલા વાવાઝોડાને પગલે 10 જેટલા ગામો પ્રભાવિત થયા છે. લગભગ આસપાસના ગામોમાં 1000 જેટલા કરતા વધુ વીજ પોલો ધરાશાય થયા છે. તમે દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો તલાવચોરા ગામે જે વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે તેને લઈને યુદ્ધના ધોરણે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. નવા પોલો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા 12 કલાકથી સમગ્ર વિસ્તાર અંધારપાટમાં ફેરવાયો છે. અહીં પીવા માટે પાણીની વ્યવસ્થા નથી. ઇલેક્ટ્રિસિટી ન હોવાને કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યો છે. અને ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા જે ધરાશાય થયેલા થાંભલાઓ છે તે ફરી ઊભા કરીને લાઈનો ચાલુ કરવા માટેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. તમે દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો કે આ ચાલુ વરસાદમાં પણ આ વીજ કંપનીના કર્મચારીઓ આ થાંભલા નવા નાખવાનું કામ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 12 કલાકમાં સમગ્ર વિસ્તારના 2000થી વધુ લોકો આ વાવાઝોડામાં પ્રભાવિત થયા છે અને ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. જીગર નાયક, ન્યૂઝ કેપિટલ, નવસારી. આ સાથે સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.